In the last class, we obtained an expression for the transmission probability T, that is the probability of a particle to tunnel through a barrier, to transmit through the barrier. The transmission probability is given by 16 divided by 4 plus potential energy divided by energy of the particle minus 1 e raised to minus 2 k2L, where k2 is the wave number in region 2. And we approximated this as e raised to minus 2 k2L and said the quantity in the square bracket is less dependent, and we can make a qualitative analysis based on this equation. So let me justify this approximation using an example. So that is example 5.6 in Adubisar or problem 4 in your text. So the question is, an electron with energy 1 electron volt are incident on a barrier of potential U is equal to 10 electron volt, and its width is given by L is equal to 0.5 nanometer. Find the transmission probability. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജി 1 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്, രണ്ട് കേസാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജി 1 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആൻഡ് 2 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്, and potential energy of the barrier is 10 electron volt. The width of the barrier is L is equal to 0.5 nanometer. So using this expression we can see T is equal to e raised to minus 2 k2L, where k2 is the wave number is given by square root of 2 mu minus e divided by h cut. So 2 into here m is the particle is electron, so it is 9.1 into 10 raised to minus 31. Then u minus e, so 10 minus 1 electron volt. So convert that into joule, 1.6 into 10 raised to minus 19 divided by h cut. So this is h divided by 2 pi. So if you work out this, you'll get 1.6 into 10 raised to minus 10 meter inverse. So substitute these values in this expression, e raised to minus 2 k2, and L is 0.5 nanometer, 0.5 into 10 raised to minus 9. So this is 2 into 0.5 is 1, so 1.6 into 10 power 10 into 10 power minus 9, so it is e raised to minus 16. So you can see this is 1.12 into 10 power minus 7 transmission probability for an electron with 1 electron volt to tunnel through a potential barrier of 10 electron volt is given by 1.12 into 10 raised to minus 7. That means 1 electron in 8.9 or nearly 9 million can tunnel through the barrier. ഇതിൻ്റെ 1/t എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇങ്ങനെ പറയാം. 1 electron volt electron out of 8.9 or 9 million can tunnel through 10 electron volt barrier on an average. ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 9 മില്യൺ ഇലക്ട്രോൺസ് വരികയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ടണൽ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ഈ ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത്. ഇനി സപ്പോസ് ഇലക്ട്രോൺസ് എനർജി ഈസ് 2 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്, ഡബിൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഇനീഷ്യൽ കേസ് ഡബിൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ you can work out T2 with E is equal to 2 electron volt. You can see it is 2.4 into 10 raised to minus 7. Just double the transmission probability in the first case, that is electron with 1 electron volt. So electron are twice likely to tunnel. അപ്പോൾ ഈ എനർജിയിലെ ഡിപ്പെൻഡൻസ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? 10ൻ്റെ പവർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓർഡർ സെയിം തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഇലക്ട്രോൺ എനർജി കൂടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഡബിളായി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി ഡബിളായി. നൗ ഈ സെയിം പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നെ ഈ ബാരിയറിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് ഡബിൾ ആക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. L is equal to ഇവിടെ 0.5 നാനോമീറ്ററിന് പകരം L equal to 1 നാനോമീറ്റർ എടുത്ത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സി T1 prime. T1 means energy corresponding to 1 electron volt. If you work out this, you will get 1.3 into 10 raised to minus 14, and T2 5.1 into 10 raised to minus 14. So see, ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രോബിലിറ്റി അത്രയും ഡീക്കേജ് ചെയ്യാണ്, അത്രയും കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ 10 raised to minus 7 ആണ് ഇതിൻ്റെ വിഡ്ത്ത്. -0.5 നിന്ന് ഡബിൾ ആക്കിയിട്ട് 1 നാനോമീറ്റർ ആക്കിയപ്പോഴേക്കും ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രോബിലിറ്റി ഇവിടെ 10 raised to minus 7 ആയിരുന്നു, ഇവിടെ 10 raised to minus 14 ആണ്. അത്രയും കുറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. So that means T is more sensitive to the width of the barrier than E. ഇപ്പോൾ ഇയിൽ 1 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്നുള്ള 2 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, ഡബിൾ ആക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രോബിലിറ്റി ഡബിൾ ആവണമെന്നാണ്. ഇവിടെ എത്രയാണ്? 10 പവർ
അല്ലെങ്കിൽ 10⁻7 ഓർഡറിലാണ് ഡിഫറൻറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും ഇതാണ് വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഗസ് ചെയ്യാവുന്നത് എക്സ്പൊണൻഷ്യലായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇല്ല വൈഡ് തിക്നെസ് അതിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് വരുന്നത് എക്സ്പൊണൻഷ്യലായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇനി എക്സാമ്പിളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 16/4 + U10 / 1 or 2 - 1. സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയർലി 1ൻ്റെ ഓർഡറിലാണ് വരുന്നത്. അതിന് കാര്യമായിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഡിഫറൻസ് വരുത്താനില്ല. കമ്പയർഡ് വിത്ത് ഈ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ടേംസ്, ഈ പവറിൽ വരുന്ന ടേമുകളായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ. സോ ദിസ് എക്സാമ്പിൾ ജസ്റ്റിഫൈസ് our approximation to equation 27. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് ഹൈലി ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കേസാണ് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ എന്നുള്ളൊരു കേസ്. പക്ഷേ ലെറ്റ് us consider some of the practical examples for quantum tunneling. First one is the theory behind alpha decay. So we know alpha particles, one of the mode of radioactive decay is alpha, beta, gamma. Alpha, what is alpha? Alpha means helium nucleus. He2 4 means 2 protons. It contains 2 protons and 2 neutrons. So 2 protons ആണുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ 2+ ചാർജ് ആണ് അതിന് വരുന്നത്. സോ ആൽഫ പർട്ടിക്കുലർ അതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നാണ് അത് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയസിലുള്ളത് അട്രാക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ പൊട്ടൻഷ്യലാണ്, അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ഈവൻ പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് ആണെങ്കിൽ പോലും അത് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് അട്രാക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് വഴിയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യലാണ് ന്യൂക്ലിയസിനകത്തുണ്ടാവുക. ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എത്രയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് അത് ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ പൊട്ടൻഷ്യലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യലായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് പുറത്തേക്ക് വന്നാലോ, ആൽഫ പർട്ടിക്കുലറായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ അവർ തമ്മിൽ റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സാണ് വരുന്നത്. ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഫോഴ്സാണ്, ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിൽ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ, പുറത്തേക്ക് അത് വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിന് കഴിഞ്ഞ് ആൽഫ പർട്ടിക്കുലർ പുറത്ത് കിടന്നാൽ എന്തായി, ന്യൂക്ലിയസിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ്, ആൽഫ പർട്ടിക്കുലറിനും പോസിറ്റീവ് ചാർജ്, അവർ തമ്മിൽ കുളവും റിപ്പൾഷനാണ്. പിന്നീട് അതിന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ അട്രാക്റ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വെല്ലിലാണ് ഈ ആൽഫ പർട്ടിക്കിൾ ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ആൽഫ പർട്ടിക്കിളിനെ ഇതിൽ നിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ആൽഫ പർട്ടിക്കിളിനെ ഡീകേ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്നത്? ഇവിടുത്തെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടിപ്പിക്കൽ ന്യൂക്ലിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ ഈസ് ഓഫ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് 25 MeV. ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 25 MeV ആണ്. ദി ഒബ്സർവ്ഡ് എനർജി ഓഫ് ആൽഫ പർട്ടിക്കിൾ ഈസ് ഫ്രം 4 to 9 MeV. മാക്സിമം 9 MeV വരുന്നുള്ളൂ. സോ 9 MeV ഉള്ള എനർജിയുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ക്ലാസിക്കലി ഒരിക്കലും 25 MeV പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ ക്രോസ് ചെയ്ത് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. അതായിരുന്നു അന്നുണ്ടായിരുന്ന പ്രോബ്ലം. ആൻഡ് ദിസ് വാസ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ബൈ ജോർജ് ഗാമോവ് ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി ബൈ ഗർണിയ ആൻഡ് കോണ്ടോൺ ആൻഡ് ദേ ഗോട്ട് ഇൻ 1928. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ടണലിംഗ് തിയറി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ദർ ഈസ് ഫൈനൈറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി ടു ടണൽ ദിസ് ആൽഫ പർട്ടിക്കിൾ ത്രൂ ദിസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ ആൻഡ് എസ്കേപ്പ്. സോ അത് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി ഒക്കെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സി അതിൻ്റെ റഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇതാണ്. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ആൽഫ പർട്ടിക്കിൾ നോക്സ് അറൗണ്ട് 10⁻21 times per second the barrier and hence to wait on an average 10⁻6 years to escape from the nucleus. ഇതിൻ്റെ ബാരിയറിൽ ഒരു 10⁻21 times per second എത്രയാണ് അത് കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് അതിനെ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ആവറേജ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10⁻10 years ആണ്. അത്രയും വർഷമാണ് എടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഡിഫറെൻറ്റ് ആൽഫ പർട്ടിക്കിൾ അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദർ ഈസ് എ ഫൈനൈറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി. എത്ര ചെറുതാണെങ്കിൽ പോലും ദർ ഈസ് എ ഫൈനൈറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി. ആ പ്രോബബിലിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ആൽഫ പർട്ടിക്കിൾ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് യൂസിങ് ദിസ് ക്വാണ്ടം ടണലിംഗ് തിയറി. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ, practical example is tunnel diode. A tunnel diode has a potential like this. This potential barrier, the height of the potential barrier is determined by an applied voltage. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജി ഇതിനേക്കാൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയറിൽ കുറവാണ്. ദെൻ എങ്കിൽ പോലും കുറച്ച് ഇലക്ട്രോണിന് ഇവിടുന്ന് ടണൽ ചെയ്ത് വരാൻ പറ്റും. ഇനി ഇതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ക്യാൻ ബി വേരിഡ് യൂസിങ് ദിസ് അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ്. സോ സപ്പോസ് അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് യു വേരി ചെയ്യുകയാണ്, ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വേരി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ടണൽ ചെയ്യുന്നത് വേരി ചെയ്തിരിക്കും. ടണൽ ചെയ്യുന്നതിന് വേരി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ടണൽ ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. സോ അതിന് കറണ്ട് ഫ്ലോ ക്യാൻ ബി കൺട്രോൾഡ്. സോ ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് ഹെൻസ് ദ കറണ്ട് ഫ്ലോ ക്യാൻ ബി റെഗുലേറ്റഡ് ബൈ ചേഞ്ചിങ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ബാരിയർ ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് ഡൺ ബൈ യൂസിങ് ആൻ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ്. സോ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ്? സാധാരണ ഡയോഡും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈസ് ദാറ്റ് ഈസ് സ്വിച്ചിങ് ഫ്രീക്വൻസി. ഈ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ദാറ്റ് ഈസ് ഓഫ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് 10⁻9 Hz.
ഓർഡിനറി സെമി കണ്ടക്ടർ ഡയോഡ്സ് ഇത്രയും ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല, ബട്ട് ടണൽ ഡയോഡ്സ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ദിസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. And third is the most important application, practical example, is scanning tunneling microscope. And this was invented by these two people and they got a Nobel Prize in 1986. And this can be used to image individual atoms on the surface of a material. Remember, we can image individual atoms. Atoms എത്ര ചെറുതാണെന്ന് ഓർക്കുക. ഇൻഡിവിജ്വൽ ആറ്റംസിനെ അതിൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് ടെക്നിക്. ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. സോ ഓൺ ദി സർഫസ് ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ട്രാപ്ഡ് ബൈ എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ. ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സർഫസിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ബൗണ്ടഡ് ആണ്. ഇനി അതിനെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ചാടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? വി വാണ്ട് ടു സപ്ലൈ എനർജി. അത് എത്രയാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ. നമ്മൾ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഒരു മിനിമം എനർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇലക്ട്രോണിനെ ഇതിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ അതിൻ്റെ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ അത്രയും എനർജി അതിന് വേണം. ഇനി നമ്മൾ കൊണ്ടുവരും ഒരു പ്രോബ് നീഡിൽ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് വിത്ത് അബൌട്ട് 1 millimeter ഒരു ടെസ്റ്റ് പ്രോബ് ഇവിടെ ഒരു നീഡിൽ ലൈക്ക് ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു പ്രോബ് കൊണ്ടുവരാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിന് എത്രയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കിട്ടിയാൽ മാത്രമാണ് ഈ ഇലക്ട്രോണിന് ഇവിടെ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. ക്ലാസിക്കലി അത് ഇവിടെ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധ്യതയില്ല. പക്ഷേ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ഒരു ഫൈനൈറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി തരാണ്. ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയറിനെ ഓവർകം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ടണൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രോബിലെത്തുകയും അതുവഴി ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ടാവുകയും ആ കറണ്ട് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യണം. ആൻഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രീവിയസ് എക്സാമ്പിൾ കണ്ടായിരുന്നു, ഈ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയറിൻ്റെ തിക്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വിഡ്ത്ത്, പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയറിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് വളരെ ക്രൂഷ്യലായിട്ടുള്ള പാരാമീറ്റർ എൽ എന്നുള്ളൊരു പാരാമീറ്റർ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് വേരി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ കറണ്ടിൽ വലിയ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സർഫസിൽ എന്തെങ്കിലും ഇംപെർഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആറ്റത്തിനോട് അനുബന്ധിച്ച് ഉള്ള ആ ഇംപെർഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹൈറ്റിൽ വേരിയേഷൻസ് വരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയറിൻ്റെ വിഡ്ത്തിൽ വേരിയേഷൻ വരാണ്. ആ വിഡ്ത്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടണലിങ് കറണ്ടിന് കാര്യമായിട്ടുള്ള വേരിയേഷൻസ് വരും. ആ വേരിയേഷൻസ് നോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ സർഫസ് മോർഫോളജി നമുക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇലക്ട്രോൺ ക്യാൻ ടണൽ ത്രൂ ദിസ് ബാരിയർ ബിറ്റ്വീൻ ദ സർഫസ് ആൻഡ് പ്രോബ് ആൻഡ് ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് എ കറണ്ട് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി റെക്കോർഡഡ്. And that current is proportional to the width of the barrier. ഈ വിഡ്ത്ത് വേരി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ സർഫസിൽ എന്തെങ്കിലും ഇംപെർഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വിഡ്ത്ത് ആണ് വേരി ചെയ്യുന്നത്. ആ വിഡ്ത്ത് വേരി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ടണലിങ് കറണ്ടിന്, ഇലക്ട്രോൺസ് ടണൽ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിക്ക് വ്യത്യാസം വരും. ടണലിങ് കറണ്ടിന് വേരി ചെയ്യും. ആ ടണലിങ് കറണ്ട് നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ ടണലിങ് കറണ്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് മെക്കാനിസം വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ടണലിങ് കറണ്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ടണലിങ് കറണ്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഇതിൻ്റെ ബാരിയറിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സർഫസും ഈ നീഡിലും തമ്മിലുള്ള വിഡ്ത്ത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് വേണ്ടത്. ഇതിങ്ങനെ സ്കാൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഹൈറ്റ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആ കറണ്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഈ നീഡിലും ഈ പ്രോബും അതുപോലെ തന്നെ ഉയർന്നു പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെപ്പറേഷൻ എപ്പോഴും സെയിം ആയിട്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് മെക്കാനിസം. അപ്പോൾ കറണ്ട് കൂടുമ്പോൾ അതിനർത്ഥം തിക്നെസ് കുറയാണ്. ഇത് തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് കുറയാണ്. ഗ്യാപ്പ് കുറയുമ്പോൾ കറണ്ട് കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കൂടുന്നതിന് പകരം ആ കറണ്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഉയർത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് മെക്കാനിസമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സർഫസ്, ഇനി ഇത് നമ്മളൊരു ടി വി സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ, ടി വി സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ എൻ്റയർ പിക്ചർ ഒറ്റയടിക്ക് അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊരു ലൈനായിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്കാൻ ചെയ്ത് പോകണം. അങ്ങനെ സ്കാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു സർഫസ് മുഴുവൻ നമുക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പറ്റും. And STM can reveal the details of surface as smaller than 0.01 nanometer. നോക്കുക, അതിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ്റെ ഒരു ഓർഡർ വരുന്നത് 0.01 നാനോമീറ്റർ ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് 1/100 ഓഫ് ദി ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എൻ ആറ്റം. അത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ സയൻസിലൊക്കെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ടൂളാണ് ഇന്ന് സ്കാനിങ് ടണലിംഗ് മൈക്രോസ്കോപ്പ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് വർക്ക്സ് അണ്ടർ ദി പ്രിൻസിപ്പിൾ of tunneling theory.